नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट 23 तारिख शनिवार। आज मुख्य खबर गुड़िक उपर आसतु नजर पकईवा। ता पूर्व चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पागरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन न्यूज वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पाई तेबे आसतु आज सबु मुख्य खबर उपर नजर पकईवा। आज प्रथम खबर 18 रु विधानसभा अधिवेशन। विधानसभा मसरूमी अधिवेशन पाई घोषणा हैला तारीख। आसंता सेप्टेम्बर 18 तारीख रु ओडिशा विधानसभा मसरूमी अधिवेशन आरंभ हेबो। 18 रु 25 तारीख जाए चलिबो मसरूमी अधिवेशन नै बाचस्पतिଙ୍କ ऑफिस पक्ष सूचना दिया जाइछि। चलित विधानसभा विभिन्न प्रसंग नै राज्य सरकार को घेरिबाकू विरोधी योजना करुथिबा बेले सरकार भी विरोधी को प्रश्न उत्तर देबाकू प्रस्तुत होई रहिछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबो पारालीगाल भलंटियर। महिला एवं शिशु सुरक्षा ने सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबो पारालीगाल भलंटियर। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती जे महिला विरोधी अपराध हेले पीड़ितांको सहायता करिवे एही पारालीगाल भलंटियर बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 4टी क्रूज सर्किट केंद्र सरकार नेले निष्पत्ति। ओडिशा रे जहाज आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करिबाकू 4टी क्रूज सर्किट करिबाकू केंद्र सरकार योजना करिसंती। भितरकनिका जोरवा ललितगिरी उदयगिरी रे एही क्रूज सर्किट हेबो। बालेश्वर हिडन बीच रे हेबो एही क्रूज सर्किट। एने राज्य सभा रे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सूचना देइछंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर। एथर एमानंको कटिबो तालिकार ना। केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों तालिकार व्यापक काट छांटा आरंभ करिसंती। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग प्रथम थर पाई राशन कार्ड धारकों एक तालिका प्रस्तुत करिछि। जो माने मागणा शस्य भली सुविधा पाई योग्य होई न थांती एही तालिका रे पाय 1.17 कोटी लोक अछंती। एमाने 4 चकिया जान किंबा आयकर दाता किंबा कंपनी रे निर्देशक केंद्र राज्य गुड़िक सेप्टेम्बर 30 सुधा एही अयोग्य कार्ड धारकों को हटाइबा पाई आवश्यक जांच करने को निर्देश होईछि। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग विभिन्न सरकारी तथ्य आधार सहित राशन कार्ड धारकों विवरणी मेल करी एही तालिका प्रस्तुत करिछि। एथिरे आयकर विभाग करदाता कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रणालय निर्देशक एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रणालय 4 चकिया मालिक भली विभाग को तथ्य अनुभुक्त एही क्रॉस वेरिफिकेशन रु जना पड़िछि जे 94.71 लाख राशन कार्ड धारक आयकर्ता दाता 17.51 लाख 4 चकिया जान एवं 5.71 लाख लोक कंपनी रे निर्देशक बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर आज जिलावासी रुहंतु सावधान। आभंतरीण ओडिशा रे अपपात सृष्टि होइथिबा आसंता 24 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। आज प्रबल वर्षा ने 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आज पाए बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक गजतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवा को बारण करा जाइछि। उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो लघुचाप। यार प्रभाव रे सारा ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेष करी राज्य रे 23 रु 25 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना 24 तारिख बेलू गोटे लघुचाप सृष्टि हेबो एवं परे 27 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। तेणु अगस्त शेष सुधा मसरूमी सक्रिय वर्षा मध्य भल हेबा नै कहिसंती आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर आसुची बड़ वर्षा भासीबो ओडिशा। दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशा रे अपपात 24 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। प्रबल वर्षा ने आसंता काली पाई 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करला आंचलिक पाणीपाग विभाग। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक गजतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिला को वार्निंग जारी। तेबे राज्य रे लघुचाप जोगु प्रबल वर्षा हेउछि। गत किछि दिन धरी राज्यर विभिन्न
ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅପପାତରେ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ମୋଜା, ଟି ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କେପ୍ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବି ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅସେପାର ଚିଠି ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା। 3,10,839 ଶିଶୁ ବାଟିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଅସେପା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 41,31,024 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 600 ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିୟନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ଲାଗିଛି। 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ତିଆରି କରାଯିବ। କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇ NH16 ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏକ ବାଇପାସ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 110 କିମି ଦୀର୍ଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ବାଜିଥିବା ବେଳେ 8,307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ ବସିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଲେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଇଡି କାର୍ଡ ନଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏନେଇ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଳପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିର୍ମାଣ ହେବ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରାୟ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୁଖୀ ହେବ, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ ସରକାର। ମାନବ ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦକା ଗଡ଼ିବାଡ଼ିରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ 750 ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଯାଇଛି 900 ଜୀବନ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରେ ପଶି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଦନ୍ତାଚମୁଆ ରେଞ୍ଜ ବର୍ଦ୍ଧନା ଗାଁରେ ଦନ୍ତାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରେ ପଶି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦଳି ମାରି ଦେଇଛି ଦନ୍ତା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆସିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
କୁସି ଏବଂ କୁଶଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବିମଳ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଦୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ ବଦଳି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, କହିଲେ କୃଷି ସଚିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋଦି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫୋନ୍ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତାହା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଦେଖିବା 2 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 25 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଜି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କମିବ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜଳିଗଲା ଆମ ବସ୍। ବଡ଼ଖର୍ଦା ଛକରେ ଆମ ବସ୍ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବସ୍ଟି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇ ବସ୍କୁ ଖାଲି କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି ଅବସରରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବସ୍ରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ବି ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଧାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ସରକାର ଏ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପୁଜେ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଧାନ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜିଏସଟିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାର ଜିଏସଟି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଜିଓଏମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ 4ଟି ସ୍ଲାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରର 2ଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ 12% ଏବଂ 28% ସ୍ଲାବ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ସ୍ଲାବ ରହିବ। ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ 6 ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ହାରକୁ କେବଳ 2ଟି ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଭଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5% ହାର ଲାଗୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ମାନକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ 18% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ বিলাସବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 40%ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟିକସ ସ୍ଲାବ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟୋଜିତ ହେବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ କାଟଗୋରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ। କାଲି ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ ଖିମ୍ପୋଜି-ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର 5 ଦିନିଆ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରକଚରରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, କୃଷକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସଂଶୋଧନରେ 2% ଏବଂ 28% ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ବଦଳରେ କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ସ୍ଲାବ କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସ୍ଟି 2.0 ସହ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ, ଶସ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗୁପରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏପରି କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଡ୍ ବୁଧବାର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ରୁଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍। ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍। 2025 ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବେଟିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଖେଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହିପ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଜେପି। ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିଜେପି ହିପ୍ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା। ଆଜି ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।